सबनूं जय मसीह जी। सो प्रभु जी तुहानूं बड़ी सारी बरकत देण, क्योंकि तुसीं बचन दे स्वागत दे वास्ते खड़े होए हो, तुसीं प्रभु दा सत्कार करने वास्ते खड़े होए हो। सो प्रभु जी तुहानूं सबनूं बड़ी सारी बरकत देण और अज दे वचन दे द्वारा तुसीं बहुत सारी बरकत पा सको। सो कृपा करके सब जन अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। हालेलुया, ध्यान देंगे, बोलो हालेलुया। मैनू बहुत खुशी है कि असी इकट्ठे होकर प्रभु की महिमा कर रहे हैं, और मैनू बहुत इस गल की भी खुशी है कि एक दिन मैनू याद है कि जिस दिन इस नगर दे विच आके, इस बस्ती दे विच आण के खुदा दे लोकां ने वचन सुनाया सी, और मैनू वो दिन याद है। हालेलुया। एक मीटिंग रखी गई और वो बहुत सारे लोगों ने बरकत पाई, बहुत परिवार, थोड़े परिवार वो आए और आन के प्रभु नाल जुड़ गए। बोलो हालेलुया। और उन्हां परिवारां दे जुड़न दे नाल जिस तरह एक पौधा लगाया जाता है, उसकी जड़ भी छोटी जी होंदी है, और पौधा जितना वधदा जाता है उदा उसकी जड़ भी की है वधदी जाती है। हालेलुया। ये छोटा जिहा पौधा लगाया सीगा प्रभु के नाम दे विच, खुदा दे सेवकां ने, वो पौधा वड्डा हो गया। हालेलुया। पौधा जो वड्डा हो जाता है तो उसकी शान जिहड़ी वध जाती है। बोलो हालेलुया। और बहुत सारे पंछी आन के उहदे ते आनंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और पौधे के बहुत सारे लाभ होंगे है, इन्ना टाइम नहीं मैं ज़्यादा लाभ दस सका, लेकिन मैनू इस गल की खुशी है कि जिहड़ा पौधा सी वो एक दरख्त बन गया। हालेलुया। एक वधिया कलीसिया बन गई जिहदे नाल बहुत सारे होर भैन भाई आन के अज आनंद मान रहा है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। सो वो दिन याद है, असी दुआवां करते सी, कलीसिया के लोग भैन भाई दुआवां करते सीगे, आस्ता 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 तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। प्रभु का नाम उच्चा हो गया है। सो अज असी कितने बुलंद आवाज ना, कितने लोग इकट्ठे होके प्रभु की महिमा कर रहे हैं। सो अजीजो, ये जिहड़ा दरख्त वध गया है, इन्हें होर वधना है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तुसी बड़ा ही अच्छे तरीके नाल खुदा दे लोकां दा स्वागत किया, तुसी बड़ा ही अच्छे तरीके नाल संगत का स्वागत किया, परमेश्वर का स्वागत किया, और बहुत सारी बरकत तुसी की है पाई है। हालेलुया, हालेलुया। अज बहुत होर भी कलीसिया के भैन भाइयों ने अपने मन के फैसला लिया होएगा कि जदों असी बंदगी करावांगे असी भी इदां ही करांगे। हालेलुया। हाँ, मैनू याद है, मैनू पता है कि किहड़े किहड़े लोगों ने अज फैसला लिया है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अज एक सीखण वास्ते मिलिया और अगे वधण वास्ते मिलिया। धन्नवाद होवे। हालेलुया। और मैं अज के दिन की तुहानूं सारिआं नूं बधाई दिंदा है कि अज का दिन बड़ा ही एक खास दिन है। अज के दिन पास्टर जी हुणां दस्सिआ कि साडा देश की है, आज़ाद होने तो बाद विच साडा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होया सी। कदों आज़ाद होया सीगा? लेकिन आज़ाद हो गया सीगा, लेकिन अथॉरिटी नहीं सी, अधिकार साडे कोल नहीं सीगा। सो 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है उसके द्वारा सानू अधिकार की है मिल गया। सो असीं धन्नवाद करते, प्रभु का धन्नवाद करते कि जे साडे देश को आज़ादी मिल गई तो उदों उस तो पहला की सी? गुलामी सी। बोलो, उस तो पहला की सी? हाँ, मैं चाहना हाँ कि मेरे नाल नाल तुसीं बोलो, क्योंकि असी सारे ने मिल के प्रभु की बड़ाई की है और मिल के असी हंगारा भी देना है। और
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਬੜਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਆਦਮ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਵਧੋ ਫੁੱਲੋ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਭਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 3:23 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਜੋੜਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਫੈਲ ਗਿਆ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਤਵਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੂਸਾ ਇੱਕ ਰਹਿਬਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਜਨ ਅਬਰਾਹਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਕਮੀ ਸੀ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ 99 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? 99 ਸਾਲ। 99 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਪਾਓਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਸਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਵਚਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ
वचन बोलिया जाता है तो वचन परमेश्वर के वालों हुंदा है, परमेश्वर के वालों एक खास मैसेज हुंदा है और जिहड़े लोग उस मैसेज नूं सुनते हैं उन्हां दे जीवन दे विच आशीष आ जाती है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वचन में की लिखा है, वो अपना वचन भेज के बोलो चंगा करता है। हालेलुया। हालेलुया। की लिखा है, अपना वचन भेज के की है चंगा करता है, आने वाली तबाही तो की है बचाउंदा है। सो वचन के द्वारा ਅਸੀਂ आशीष पाने हैं, आने वालियां दुखा संकटां तो भी सानू परमेश्वर बचाउंदे है। सो इस करके वचन नू रिसीव करना, वचन नू बड़े ही ध्यान नाल सुनना, बरकत पाओगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, अब्राहम ने परमेश्वर ते विश्वास किया और परमेश्वर ने अब्राहम नू एक बहुत बड़ा खिताब दिता, बहुत बड़ा एक रुतबा दिता है, तू धर्मियां दा की है बाप है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम नू की आख्या, तू धर्मियां दा की है बाप है। जिस वेले उहदे कोल औलाद नहीं सी, परमेश्वर ने अब्राहम नू तंबू तो बाहर ले जाके कहा, तारे देख, जिन्ने तारे इन्नी तेरी औलाद होएगी, इन्नी तेरी संतान होएगी। उत पर 15 अध्याय ਉਹਦੀ 5 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਬਹੁਤਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ 400 ਸਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। पहले आदम ने और हवा ने पाप किया तो गुलामी नू की है ले लिया, और इत्थे परमेश्वर ने आख्या तेरी जिहड़ी संतान है वो गुलामी विच रहेगी, गुलामी विच जाएगी। सो अब्राहम की जिहड़ी संतान है कितने समय तक गुलामी विच रही? हाँ जी, 400 साल वो गुलामी विच रहे। परमेश्वर ने अजे औलाद नहीं है, सुनिए, अजे औलाद नहीं दी। परमेश्वर ने उन्होंने पहले गुलामी सुना दी कि तुसी गुलामी भी करोगे। सो अजीजो, अज असी बड़े, साडा देश आज़ाद है, असी जिथे मर्जी अपने देश के जा सकते हैं, सानू कोई भी बंधन नहीं है, कोई भी इदां दी प्रॉब्लम नहीं है। असी किसी भी भाषा नू बोल सकते हैं, असी किसी भी प्रांत में जाकर रह सकते हैं। सो असी आजाद हैगे हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन एक चीज़ है, परमेश्वर की बाणी दसदी है कि जिहड़ा इंसान संगत में नहीं जुड़ता, परमेश्वर की बाणी नू नहीं सुनता, परमेश्वर नाल अपना रिश्ता नहीं बनाता, वो पाप के गुलाम है। सो बाणी के द्वारा, परमेश्वर की बंदगी के द्वारा इंसान पाप तो आजाद हो जाता है, एक तरीका है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सो इत्थे परमेश्वर ने अब्राहम नू आख्या तेरी संतान 400 साल की है गुलामी विच रहेगी। सो असीजो असी देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हां दे देश विच काल पा दिता, और वचन विच लिखिया है 70 लोग उन्होंने जो देश में जो काल पै गया, 70 लोग अपने देश तो उठ के मिस्र नू गए। कनान दे विचों किथे गए है? मिस्र विच गए। रोटी दा करके गए। कादे वास्ते गए है? रोटी दे वास्ते गए। पहला तो उन्होंने बहुत अच्छा सलूक किया, लेकिन कुछ समय तो बाद विच ये गुलामी दे विच ही वध गए, बहुत ज़्यादा वध गए। इसराइली लोग जिहड़े सीगे, इब्रानी लोग जिहड़े है, ये गुलामी सी, गुलामी विच ही वध गए, बहुत ज़्यादा वध गए। उत्थे दे जिहड़े राजे नूं डर लगा कि ये लोग बहुत वध गए, किसी समय ये साडे वास्ते खतरे का कारण बन सकते हैं। सो राजे ने उन्हां दे उत्ते दबाव पाना शुरू कर दिता, उन्होंने गुलामी विच दबाना शुरू कर दिता, उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिता, उन्होंने सख्त काम, उन्होंने इट्टां पत्थन का काम, उन्होंने मिट्टी का काम, उन्होंने गारे का काम, उन्होंने खेती का काम, उन्होंने बहुत ज़्यादा दबाना शुरू कर दिता। लेकिन ये लोग गुलामी दे विच भी दबाए हुए लोग भी वध रहे हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आओ असीं वचन पढ़ांगे। हाँ जी, कूच की पुस्तक 1 अध्याय 9 आयत। कूच 1 दी 9 आयत।
ਉਸ ਆਪਣੀ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਹਾਂਜੀ ਸਾਥੋਂ ਵਧੇਕ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਹਨ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਕੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਬਲਵੰਤ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਡਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਦਬਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੇਗੀ। परमेश्वर ने अब्राहम ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਹਾਂਜੀ 12 13 14 ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। 1:12 ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੱਧਦੇ ਅਤੇ ਫੈਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫੈਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਉਂ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਕ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਏ। ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਿਸਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਤੰਗ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਉਪਰੰਤ ਮਿਸਰੀ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਟਹਿਲ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਔਖੀ ਟਹਿਲ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਅਰਥਾਤ ਗਾਰੇ, ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਟਹਿਲ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਹਾਂਜੀ ਖੱਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੂਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਏ, चाहे कोई लड़ाई फसाद हो जाए, चाहे कारोबार की समस्या आ जाए, चाहे कोई होर समस्या आ जाए। सो जेडे लोग परमेश्वर तो डरनगे परमेश्वर उन्होंने गुलामी विच नहीं पावेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने एक कौम नूं चुनिया। सुनिए ध्यान नाल सुनिए, परमेश्वर ने एक कौम नूं चुनिया कि ये लोग मेरी बंदगी करनगे। परमेश्वर ने बंदगी वास्ते इसराइली लोगों को चुनिया। ये मेरी कौम है, मेरी खास प्रजा है, मेरे पवित्र लोग है। लेकिन उन्होंने जो बंदगी तो भजे तो परमेश्वर ने उन्होंने गुलाम कर दिता, दूजे देश के विच गुलाम कर दिता। उन्होंने देश के विच काल पै गया और अज ये दुखी है, अज ये परेशान है, अज ये फसे हुए हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा काम करने के बावजूद भी इन्हों आज़ादी नहीं है। सो परमेश्वर ने इन्हां ते गुलामी के किहदे लैके आंदी है? ध्यान सुनिए, गुलामी किहदे वल्लों है जी? परमेश्वर दे वल्लों है। लेकिन ये जदों बहुत रोए करलाए, हाँ जी 2:10 आज पढ़िए। जां बाल वड्डा हो गया। हाँ जी मूसा की गल है। परमेश्वर ने देखा कि हुण इन्हां नूं आजाद करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हाथों उठाए बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। उस वेले राजे ने एक हुक्म दिता सी कि जेड़े इसराइली लोग है ये बढ़ते जा रहे, इन्हां दी औलाद बढ़ती जा रही है। उस वेले दाइयां नूं आख्या कि जदों किसी दे बच्चा हुंदा है, अगर लड़का हुंदा है तो उन्होंने उस वेले की है, उहदा गल नूं घुट देना, उन्होंने खत्म कर देना है। और इदां दा हुक्म सीगा कि जदों किसी दा लड़का हुंदा सीगा तो उन्होंने उदों ही मार दिता जांदा सी, राजे दा हुक्म सीगा। लेकिन फिर भी उस राजे दे इंतजाम दे विच भी इसराइली लोग वध रहे हैं। बोलो हालेलुया, वध रहा खुदा दा काम, खुदा दे लोग वध रहे हैं। लेकिन उन्होंने बच्चों नूं मार दिता जांदा सीगा। गुलामी सीगी, बड़ी ही तंगी सीगी, बड़ी ही मुश्किल सीगी। लेकिन उस वेले एक बच्चे नूं खुदा ने पैदा किया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मूसा दा जन्म होया।
मूसा ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ मूसा ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਔਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ मूसा ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਿਆ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰ ਟੋਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ मूसा ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। और खुदा का एक इंतजाम सीगा, वो बच्चा खुदा दे बलो सी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लड़के मार दिते जांदे सीगे लेकिन मूसा नू कोई मार नहीं सकिया। मूसा दी मां ने 3 महीने तक ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ मूसा ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗਿਓਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ मूसा ਦੀ ਭੈਣ, मूसा ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਇਬਰਾਨੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ मूसा ਦੀ ਭੈਣ मूसा ਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਔਰ मूसा ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, मूसा ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ मूसा ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ मूसा। ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ मूसा ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। मूसा ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ मूसा ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹ ਯੋਧਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਇਸਰਾਇਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਬਰਾਨੀ ਹੈ। मूसा ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। मैं बहुत शॉर्ट में तेन गल सुना रहा क्योंकि गल बहुत मज़ेदार भी है और बहुत वड्डी भी है और बहुत लंबा समा लगेगा, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट समय में तेन सुना रहा। हाँ जी, आओ असी बचन पढ़ांगे। हाँ जी, 2:23 आयत पढ़िए। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਕੇ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਜੀਜ਼ੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। क्योंकि किहदा इंतजाम है जी? बोलो, किहदा इंतजाम है? परमेश्वर की बाणी में लिखा अंत के समय में बहुत सारिया बवां आउणगियां, बड़े सारे दुख आउणगे, बड़ियां सारियां परेशानियां आउणगियां। सो जे असीं बंदगी करते रहिए, परमेश्वर नाल जुड़े रहिए, तो सानू रोना नहीं फिर पवेगा। इत्थे कौम ने बंदगी नहीं की और परमेश्वर ने गुलामी लैके आंदी। गुलामी तो बाद विच बड़े लंबे समय तक 400 साल 4 सैकड़े वो गुलामी विच रहे, उन्हां नूं दुख दिता गया और परेशानियों में घिरे रहे। उस तो बाद वो रो रहे हैं। हाँ जी, 23 आयत तुम दोबारा पढ़िए, ध्यान नाल सुनना सबने। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ कि हाँ जी बहुत दिनों के पिछों हाँ जी मिस्र ਦਾ ਰਾਜਾ मर गया। हाँ जी, ਕਾਰਨ इसराइली अपने दुख दा करके ਹੋ ਕੇ ਲਏ हाँ जी खुदा दे के रो रहे हैं, हो के ले रहे हैं। हाँ जी, ਅਤੇ ਤਾਹਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ रोए। कितना रोए हैं? बोलो, कितना रो रहे हैं जी? तो हाँ मार मार के रो रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, हुण खुदा दे के हाथ उठा रहे, आंसू बहा रहे। परमेश्वर सानू आजाद कर दो। बोलो हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, बोलो हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सो परमेश्वर ने उन्होंने आजाद करने दे वास्ते अपने दास मूसा नू खड़े किया, क्योंकि मूसा हर गल दे विच एक तकड़ा इंसान सीगा, एक बुद्धिमान इंसान सीगा, वो सिक्ख्या होया सीगा, वो विद्वान सीगा,
ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਆਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਰਾਜਾ ਫਿਰੌਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿਖਾਏ, 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰੌਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਲੀ ਵਜਾਈਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣੇ ਪਏ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਦਾ ਭਾਈ ਹਾਰੂਨ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਜਾਓ। ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਹੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਹਿਣ, ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਡੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਖੁਰ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਮਾਈਕ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਬੋਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਧੌਣ ਆਕੜਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਧੌਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਝੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਝੁਕੇ ਰਹੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ, ਲੋਕ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਾਪ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗਲਾਤੀਆਂ 5 ਅਧਿਆਇ 1 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਲਾਤੀਆਂ 5 ਦੀ 1 ਆਇਤ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਤਾਲੀ ਵਜਾਈਏ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੀਜ਼ੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੋ, ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਚੱਪੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੂਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੇਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਾਸ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆਏ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 20 ਅਧਿਆਇ 28 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਇਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਅਜੀਜ਼ੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਅਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਆਉਣਗੇ, ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਬੀਤ ਗਏ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਦੂਜਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 3 ਦੀ 17 ਆਇਤ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 3 ਦੀ 17 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹੁਣ ਉਹ
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਸੁਣਿਆ ਸਭ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ नहीं सुने ध्यान ना सारे ने। हाँ सुनना है। आज दोबारा प्लीज दोबारा फिर पढ़िए। सुनना भी सबने सुनना है। ये साडी आजादी का कारण है। असी कितना आजाद ही रह सकते हैं। दोबारा गुलामी विच असी नहीं फसांगे। सो बाणी सानू सिखाउंदी है। जे बाणी नूं असी दिल विच रखांगे, बाणी नूं असी पूरा करांगे, आजाद ही रवांगे। हालेलुया हालेलुया। हाँ जी पढ़िए वचन नूं। हुण प्रभु दा आत्मा है। हाँ जी की लिखिया? हुण प्रभु दा आत्मा है, काम कर रहा है। हुण प्रभु दे आत्मा दा समा है। ये आत्मा दा युग है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो केड़ा युग है जी? आत्मा ये आत्मा दा युग है। अज आत्मा बड़े जोर नाल काम कर रहा है। दो आत्मा कर रहे काम। एक बैड है, एक पवित्र है। एक शैतान दा आत्मा काम कर रहा है, वो शैतानी वालों लेके जा रहा है। और प्रभु दा आत्मा शुद्ध आत्मा है, जिहड़ा कि इंसान नूं एक ठीक रस्ते ते लेके जांदा है। वो रस्ते ते लेके जांदा जिहड़ा रस्ता कित्थे जाना है जी? स्वर्ग विच जाना है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सो हुण आत्मा है। अज आत्मा दा युग है। अज आत्मा काम कर रहा है, वो हिदायत विच काम कर रहा है, बड़े जोर नाल काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी रसूला दे किताब 2:17 विच लिखिया है कि आत्मा दा युग आएगा ते आत्मा बहुत हिदायत नाल काम करेगा। कितना काम करेगा? बहुत ताकत दे नाल, बहुत जोर नाल काम करेगा। ये पहला लिखिया सी, लेकिन अज समा आ गया है। अज आत्मा बड़े जोर नाल काम कर रहा है। आत्मा सानू आजादी विच रखना चाहता है। आत्मा दे द्वारा आजादी है। जिथे आत्मा है उथे आजादी है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी पढ़िए जी वचन नूं। हुण ओ प्रभु दा आत्मा है हुण प्रभु दा आत्मा है और जिथे किते हाँ जी प्रभु दा आत्मा है जिथे प्रभु दा आत्मा है, जिस इंसान दे विच प्रभु दा आत्मा है हाँ जी ओथे ही आजादी है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी ध्यान दीजिए जरा। हालेलुया। हालेलुया। जिस इंसान दे विच प्रभु दा आत्मा है उथे आजादी है। हालेलुया। हालेलुया। जे प्रभु दे आत्मा नूं असीं लैके चलांगे अजीजो, साडी जान जिहड़ी है वो दुख विच नहीं फसेगी, वो परेशानियां विच नहीं घिरेगी और असीं काल विच नहीं घिर जावांगे। पिछले दिनों विच काल सी। सो वचन विच की लिखिया है? परमेश्वर दे लोक काल दे दिनां विच रज के खाणगे। हालेलुया। हालेलुया। की लिखिया है? परमेश्वर अपने लोकां नूं काल दे समय दे विच की है? रज के रोटी मिलेगी। एलिया दे समय जदों काल पै गया और खुदा दा बंदा एलिया, लोकां वास्ते काल सीगा। लोक बड़े दुखी सीगे, लोग बड़े परेशान सीगे। हर इंसान नूं कैसा रोटी दी बहुत वड्डी एक मुश्किल सीगी, लेकिन परमेश्वर दा बंदा ओदे वास्ते कौआ रोटी लेके आ रहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो परमेश्वर दे जन दे वास्ते कौन रोटी लेके आ रहा है जी? कां रोटी लेके आ रहा है। एक कोलियां दी अग उत्ते फर्स्ट क्लास रोटी बनी हुई लेके आ रहा है। परमेश्वर दे वचन लिखिया, परमेश्वर दे लोग काल दे समय विच भी की है? रज के खाण के। सो अजीजो याद रखना, जिथे यीशु मसीह दा आत्मा है उथे की है? आजादी है। सो असी प्रभु दे आत्मा नूं लेके चलना है, प्रभु दे आत्मा नूं काम करन देना है। सो प्रभु दे आत्मा जदों साडे जीवन च काम करेगा, सानू शांति, तसल्ली और साडे घर विच कह सकदे हां कि हर एक बरकत आएगी और असी आजाद रवांगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिथे प्रभु दा आत्मा है उथे आजादी है। हाँ जी बस थैंक यू। हाँ जी एक असी वचन होर पढ़ांगे। अज असी आजाद है। बोलो हालेलुया। 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 हाँ जी कोई गुलाम तो नहीं है। बोलो साडे विच कोई गुलाम तो नहीं है। नहीं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन सीखना इस गल नूं, असी अज आजादी दे वास्ते आजाद हैगे आ। असी गुलाम नहीं। कोई अपने आप नूं गुलाम तो नहीं समझदा। बोलो हाँ जी। भैणां विच कोई इदां दी भैण तो नहीं जिहड़ी समझदी मैं गुलाम है? नहीं है कोई। भाइयों विच कोई भी नहीं है। स्टेज ते भी कोई गुलाम नहीं अपने आप समझदा। हाँ जी
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2 ਅਧਿਆਇ 6 ਆਇਤ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2 ਦੀ 16 ਆਇਤ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬੁਰੀਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਾ ਅਪਣਾਓ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਇਓ ਬਚਨ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨਾ ਰਹੋ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਇਓ ਹਾਂਜੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਜਾਣੋ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹੀਏ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੋਲੋ ਕਿਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬੋਲੋ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਓ ਪਾਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਇਓ ਹਾਂਜੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਜੀਜ਼ੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਅਜਾਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਭੇਡਾਂ ਹਾਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੇਡਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਜੀਜ਼ੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਆਓ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ